गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में एकम 8 भरत मिलाप इसके बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, आपने रामायण तो देखी होगी, तो यहाँ पे रामायण में से यह प्रसंग लिया हुआ है। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। इनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। विद्यार्थी मित्रों, आ पाठમાં राम भगवानને જ્યારે વનવાસની આજ્ઞા મળે છે તો માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તેઓ વનવાસ પસંદ કરે છે અને વનમાં જાય છે અને તેમની સાથે સીતા મૈયા પણ જાય છે। જ્યારે આ વાતની ખબર ભરતને પડે છે ત્યારે તે અયોધ્યાની રાજગાદી પર બેઠતા નથી અને તેઓ વનમાં રામ ભગવાનને પાછા લેવા માટે જાય છે, પરંતુ રામ ભગવાન માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે અને પાછા નથી આવતા। ત્યારે ભરત એવું કહે છે કે તમારી ખડાઉ એટલે કે પાદુકા, તમારી પાદુકા મને આપો અને હું તેને સિંહાસન પર રાખીશ અને લોકોની સેવા કરીશ। તો આ રીતે ભરત છે એ વનમાંથી રામ ભગવાનની પાદુકા લઈને અયોધ્યાના સિંહાસન પર રાખે છે અને તેમને રામ ભગવાન માનીને લોકોની સેવા કરે છે। આ રીતે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ હોય તો भरत જેવો। बच्चों, अब हम इस अंक का अभ्यास देखेंगे। उससे पहले इस एकम में आने वाले शब्दार्थ को देखेंगे। कुटिया यानी झोपड़ी, शायद यानी कदाचित, शक यानी शंका, निकट यानी नज़दीक, चरण यानी पैर, दोष यानी अपराध, कर्तव्य यानी फर्ज, आदेश यानी हुक्म या आज्ञा, खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए वह देखिए। उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, गले लगाना यानी प्यार से मिलना, गदगद होना यानी पुलकित होना या फिर आनंदित होना। अब हम इस एकम का अभ्यास करेंगे। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। હવે વનમાં એક ઝૂંપડી છે, તેની બહાર રામ અને સીતા માતા બેઠા છે અને તેમની પાસે ધનુષ બાણ લઈને લક્ષ્મણ ઊભા છે। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण ने कहा, इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। तब राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ने कहा, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम ने कहा हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तब लक्ष्मण ने कहा उत्तेजित होकर, गुस्से में आकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। तब लक्ष्मण ने कहा, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। હવે અહીંયા રામ ભગવાન છે એ લક્ષ્મણને કહે છે કે જરા જુઓ તો આ શેનો અવાજ આવી રહ્યો છે અને ક્યાંથી આવી રહ્યો છે। ત્યારે લક્ષ્મણ આજુબાજુ જોઈને કહે છે કે પ્રભુ, સામેથી કેટલાક લોકો આવી રહ્યા છે એવું દેખાય છે। તો રામ ભગવાન કહે છે કે એ લોકો કોણ છે, જરા ધ્યાનથી જુઓ। તો લક્ષ્મણ ધ્યાનથી જોઈને કહે છે, અરે આ તો ભરત છે અને તેમની સાથે કેટલાક લોકો પણ આવે છે। આપણે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ, કદાચ આપણા સાથે એ લડાઈ કરવા આવી રહ્યા છે। ત્યારે રામ ભગવાન હસીને કહે છે કે અરે લક્ષ્મણ, તું તો ખોટી વાતનો શક કરે છે। આટલા વર્ષોથી સાથે રહીને પણ તું ભરતને ઓળખી ના શક્યો। ત્યારે લક્ષ્મણ ગુસ્સામાં આવીને કહે છે કે કેમ ન ઓળખ્યો, એ માતાનો જ દીકરો છે કે જેમને તમને વનવાસ અપાવ્યો। ત્યારે સીતા કહે છે
કે આમાં ભરતનો ક્યાં કાંઈ દોષ છે કે વાંક છે? ત્યારે લક્ષ્મણ કહે છે, લ્યો બધા લોકો આ તરફ જ આવી રહ્યા છે। अब हम आगे देखेंगे। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। હવે ભરત છે એકદમ દોડીને ઝૂંપડીની નજીક આવે છે અને એમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા હોય છે। ત્યારે તે રામ ભગવાનના પગમાં પડે છે અને રામ ભગવાન છે તેને ઊભો કરીને ગળે લગાવે છે, ભેટી પડે છે। तब भरत ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को तो राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। હવે અહીંયા ભરત રડતા રડતા કહે છે કે મને ક્ષમા કરો, તમે આ વનવાસ મળ્યો છે એમાં મારો કોઈ જ હાથ નથી। તમે મારાથી મોટા છો અને તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ। હું તમને લેવા માટે આવ્યો છું, તમારે બધાએ અયોધ્યા ચાલવાનું છે અને નગરવાસીઓની પણ આવી જ ઈચ્છા છે અને અમને નિરાશ ના કરો પ્રભુ, તમે અમારી સાથે ચાલો। આવી વિનંતી ભરત ભગવાન રામને કરે છે। ત્યારે રામ ભગવાન શું કહે છે જુઓ। राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तब एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। હવે રામ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભરત, તારો પ્રેમ જોઈને હું ખૂબ જ પ્રસન્ન છું, પરંતુ માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારી ફરજ છે, એટલા માટે હું વનવાસ પૂરો કરીને જ આવીશ। ત્યારે એક નાગરિક કહે છે કે ના પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે ચાલવું જ પડશે। તમારા વગર પ્રજા એટલે કે લોકો દુઃખી છે અને પ્રજાને સુખી રાખવા એ તો રાજાનો ધર્મ છે, રાજાનું કર્તવ્ય છે, માટે તમારે સાથે ચાલવું જ પડશે। ત્યારે रामने શું કીધું જુઓ। राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तब भरत ने कहा कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। तब राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। હવે રામ ભગવાન નગરજનોને કહે છે કે આ સમયે મારે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ મારું કર્તવ્ય છે અને ભરત છે એ મારો ભાઈ છે। જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો કરીને ન આવું ત્યાં સુધી ભરત જ તમારા સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે અને તમારે એને રાજા માનવાનો છે, આ મારો આદેશ છે, હુકમ છે। તો ભરત કહે છે વિચારીને કે હા ભગવાન, તમારી જેવી આજ્ઞા, પર મારી પણ એક વિનંતી છે કે તમારે પણ એને સ્વીકાર કરવી પડશે। ત્યારે રામ ભગવાન કહે છે કે હા બોલો, તું શું માગે છે। तब भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम ने कहा, खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे। तो भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता, लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। अब जब भरत ने विनंती की तब उन्होंने क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि તમે મને તમારા પગની પાદુકા આપી દો। તો રામ ભગવાન પૂછે છે કે પાદુકાનું તમે શું કરશો। તો ભરત કહે છે કે તેને હું રાજગાદી એટલે કે સિંહાસન પર રાખીને જ્યાં સુધી તમે નહીં આવો ત્યાં સુધી સેવકની જેમ તેની સેવા કરીશ અને જે રાજકાજ છે એ હું સંભાળીશ। તો અહીંયા ભરતનો પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ આનંદિત થઈ જાય છે
અને રામ ભગવાન છે એ આગળ આવીને ભરતને ગળે મળે છે અને પાદુકા લઈને ભરત તથા નગરજનો રામ અને ભરતની જય બોલતા બોલતા ત્યાંથી વિદાય લે છે. તો આ રીતે અહીંયા ભાઈ ભાઈ પ્રત્યેનો પ્રેમ, માન, સન્માન જોવા મળે છે. બીજું, અહીંયા રામ भगवान एक वक्त माता पिताए आज्ञा आपी तो तेनु संपूर्णपणे तेओ पालन करे छे. तो इस तरह यहाँ पे हमने भरत मिलाप पाठ में एक भाई के दूसरे भाई के प्रति का प्रेम भाव, मान सम्मान देखा और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम भगवान का प्रसंग यहाँ पे हमने समझा. आपको समझ में आया होगा. आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू.